مبروك علينا هذه بداية مساء. Jeg spiller Ashkomitten Rin Fulkin Bahera و Mitsul sind Saul. السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم قناة رجاسي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شهادات لناس من جنسيات مختلفة ولما لا نقول من قارات مختلفة زاروا المغرب فأحبوه. بعضهم قرر الاستقرار ودخل الإسلام وتعلم العادات والتقاليد ولغة هذا البلد الجميل. فيديو جد ممتع فخليكم معنا إلى نهاية الفيديو. ما تنسوش اللي باقي ما اشترك وما تنسوناش بلايكات وأيضا بتعليق ديالكم. غادي نبداو مع هاد الأسترالية عاشقة للمغرب تحكي قصة وقوعها في حب هذا البلد وكيف غير ذلك حياتها. I've lived a past life in Morocco, and basically I've got involved with the community in Australia and tried to come back and immerse myself in the culture here in Australia. What do I love the most? The people, the music, the culture, the colours. Everybody's so friendly, creative, welcoming. There's just so many things that I can't narrow it down to one thing. It's honestly like, even for me, it's changed my life. It's something that I've never experienced in my life before, and it's something that I really want to keep in my life, and I surround myself with Moroccans. I do have several tattoos. I've got an Amazigh tattoo down my back. I've got a Chef Shawnee woman in a traditional dress on the back of my arm. I've got an Amazigh woman actually just on my forearm. And I also have Maghreb tattooed in red and green on my forearm as well. So Dima Maghreb, number one. And I really hope that Morocco do what they did in Qatar. I really am scared that Morocco have to play Australia. I'm going to be so torn, but I do really want to see Morocco make this. Like, I think they're so deserving. They work so hard. Morocco is full of creative, amazing, energetic people. And yeah, I just want to see Morocco go far in this World Cup, and I feel so honoured to have this on our home soil. Hey ho, مبروك علينا هذه بداية مساء. Hey ho, مبروك. وننتقلوا باش نشوفوا هاد المهندسة المعمارية ومصممة الديكورات البريطانية اشنو قالت على المغرب وعلى المغاربة. When I found out that I couldn't fly back to England, it was a little awkward because it was Christmas time. However, I knew deep in my heart I didn't want to return home because I see Marrakesh now as potentially my new home. I've travelled from Chefchaouen in the north, spent lots of time in Marrakesh with different people, different communities, living life as a local, not just a tourist. I'm also an architect and interior designer, so I've realised there's a lot of opportunities for me here, and I do see myself having a base now in Marrakesh that allows me to design, integrate, meet new friends. An architect and interior designer, so I've realised there's a lot of opportunities for me here. غادي نشوفوا الآن القصة ديال هاد الأخت اللي هي والزوج ديالها والأبناء اللي هما يعني الكل من سويسرا اللي جاو المغرب وأحبوا البلد، دخلوا الإسلام وتعلموا أمازيغية واستقروا بجانب بحيرة إفني. الفيديو خديته من البرنامج الجميل أمودو
تنتمنوا إعادة هذا البرنامج بالمناسبة، ونخليكم مع التفاصيل. نجورغي كرادي زوكاسن ونص وارغازينو يخدم غي إلا درس شركة نسيها و يشبي غي أشكو متن غين فولكين بهرة و ميتسول زنت ساولخ ريخة تعلم خيميك تاشل هيدا أشكو ريخة ساولخ تيمخرين غي وبزاف تيمخرين غي تعلمت تاشل سن كرادي زوكاسن هكذا أي تشكا أي وليني تفولكي تشليتي و زنت إيميك سنت ألمانيا بزاف الأخ و هكا أي إرواس ألمانيا زنت يا زنت. والآن نخليكم مع هاد القصة ديال هاد الأخت الروسية اللي جات للمغرب رفقة الأب ديالها، فقررت الاستقرار فيه وبناء أسرة مع زوج مغربي. هاد البلاد عشقتها، بغيتها بزاف، حسيت براسي انني كنتميل هاد البلاد هادي، لدرجه انه فاش قربت نكمل قرايتي، يعني وصلت للثانويه، بزاف ديال الاولاد بنات في السن ديالي كانوا كيفكروا في الهجره. انا عمري ما فكرت انني نخوي المغرب، عمري ما فكرت اني نمشي نكمل قرايتي في اوروبا اولا نعيش في شي دوله اخرى، ربما نرجع لبلادي. بالعكس كنت متشبته بزاف للمغرب وبغيت نبقى فيه، وبغيت وليداتي يكبروا في المغرب. ما شاء الله، وكيف ما غادي تكونوا لاحظتوا تتكلم المغربيه بحال اي وحده مغربيه. الصعوبه الاولى اللي كانت بالنسبه لي انا كطفله اللي تنعقل كانت لا كويزين، كانت مغايره بزاف. يعني حنا ما مولفينش تناكلوا مثلا بيدينا، اولا في طبسل واحد كبير مثلا كسكسو اولا طويجين. يعني لي غوبا ماروكان كلها اغلبيتها، نقدر نقولوا اغلبيتها كلها كتكال باليد اون فامي، يعني عائليا. حنا في روسيا كان العكس، يعني كل واحد كياخذ لاسيت، كل واحد كياخذ طبسيل ديالو، كتاكل وحدك. مازال الى يومنا هذا كنطيح في واحد المواقف طريفه، وهي انه الناس فاش كتشوفني اول مره، فاش كنمشي مثلا نتقدم السوق اولا في الطاكسي اولا كنكون غادا في التران، الناس ما كتعرفنيش انني كنفهم العربيه المغربيه وما كيعرفونيش انني كنهضرها. الاغلبيه الساحقه كتحاول انها تهضر معايا باللغه الفرنسيه اولا بالانجليزيه، فاذا بي كنفاجئهم انني في الاخير كنجاوبهم بالعربيه. يعني وكيفرحوا بزاف، كيعجبهم الحال انه واحد براني وجا لبلادهم وكيتقن اللغه ديالهم، يعني بدون لاكسون، بلا يعني بحال اي مغربي. اخوان والاخوات، بان لي غادي نوقف الفيديو هنا لان غادي يجي طويل بزاف وممل، وغادي نعمل فيديو الجزء الثاني للشخصيات اللي حطيت في اول فيديو وما استطعتش باش نحطهم في هذا الفيديو. غادي نحطهم في فيديو ثاني ان شاء الله بحول الله. المهم انتظروا الفيديو الثاني او الجزء الثاني ديال هذا الفيديو. تنقول لكم شكرا لكم جميعا، وشكرا لكم اللي وصلتوا معايا حتى لهذه النقطه من الفيديو. الناس اللي باقيين ما اشتركوش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم جميعا، ما تنسوناش البلايكات ديالكم والتعليقات ديالكم. شكرا للجميع والى فيديوهات قادمه بحول الله. بسلام عليكم.